हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सकाल किसी वीडियो बन नी तो एबे मु टिके भूक लगी मत इवनिंग है अराउंड 6 o'clock। तो एबे मु बसई पानी गरम करुच्ची तो बन भी होची मैगी दीटा मैगी बचिकी थिला ताकू बनैबी एबे पानी गरम करुच्ची 1000 टेम्परेचर एटा केते वाटर बोधे एटा वाटर एटा होची गरम कारण एटा होची 1200 वाट रो माने जोड़ कौन कौन थे पानी गरम हो मैगीटा पकती मसला पकई कर खाईदबा भूक लगी टे दिन खाई भात डाली मिक्सचर रात देखिए आज राति रोषे करनी परोटा आनी खाईदबा। हेलो गाइस आउ थे आपण को आउ थे स्वागत करुच्ची यही ब्लॉग रे। तो मोर डिलीशियस है तैयारी डिलीशियस कौन से कहते खिचड़ी से पड़ी आमर आलू धनिया पत्र एवं पड़ी फूल कोबी देखना प्रस्तुत करी प्रथम थर पर देखा जाओ केमती लगुच टेस्ट कर देखा आसतु जदि आपण मैंने मो हाथ में खायापी चाहती खिचड़ी ताले कमेंट निहाती जनइबे निहाती आपण मन बनई कि नहीं जी पक्का 100%। सो देखिले केमती माने आज मोर माने जो खाइबा प्रस्तुति स्ट्रगल मोर चलती बर्तमान माने नुआ नुआ शिखुची आउ बनाऊँगी किछिटा बाबू जे कि मो सांग कहला तो भल बन खिचड़ीटा जे टेस्ट भी करले जे आपण मैंने चाहते मो हाथ रंधा खिचड़ी खाइबा लगी ताले कांटेक्ट करंतु मो नंबर रे जो मैंने पाखे अच्छी स्पेशली जो मैंने पाखे ना से मैंने मो इंस्टाग्राम रे भी डीएम करें मुझे निहाती रिप्लाई करी ठीक अच्छे डिस्क्रिप्शन दे दी मो इंस्टाग्राम रो लिंक से जाई फॉलो करंतु जो मैंने नुआ देखुं वीडियो कारण माने गोटे ब्लॉग बनवा प्रॉपर मो पाखे माने कुआडे जीवार ही नहीं एबे कारण आगो को मोर किसी इंपोर्टेंट एग्जाम अच्छी तो से मोर प्रिपरेशन मुझे आज स्पेशली टे बूस्ट करी कारण अल्प दिन रहा कारण एग्जाम जो एकेडमिक एग्जाम था पढ़ाई ये इंटरेस्ट हो ना कारण एत अल्प दिन में केमती मुझे प्रिपरेशन करी किंतु फिर भी मुझे चेष्टा करी ये अल्प दिन में किछिटा माने माने बूस्ट करने निजको जमती कि माने जस्ट क्वालिफाई माने हो जाए एग्जामटा तो एग्जाम तो बाद कथा तो मुझे एक्चुअली माने यू वीडियोटा बनवार कारण है कि 2023 माने 23 बहुत सारा मूवी आसी ब्लॉकबस्टर भी होती बहुत सारा मूवी बॉलीवुड रे हो कि साउथ रे हो भल है किंतु एमती दुईटा मूवी जोड़ा कि मुझे रिसेंटली दुईटा को देखली जोड़ा कि हॉल रे देखी पार नी अनफॉर्चुनेटली टाइम हो ना मत मुझे केवल हॉल रे देखी 2023 रे पठान देन देखती मो कब्जा देखती गोटे बहुत ही गंदा मूवी आउ सेजाम आउ देखती PS2 आउ कौन देखती मो ये सब देखी टाइगर 3 जवान आउ देखी आमर सलार बहुत लिमिटेड मूवी मुझे देखी 2023 बेसी किसी हॉल रे देखी पारिनी आ मोबाइल रे मु तो बेसी समय माने एबे देखी पारुनी किंतु फिर भी मु जेहेतु 12 फेल आउ माने हाई नाना भल रेटिंग थिला लोकंग रिव्यू बहुत भल थिला स्पेशली 12 फेल माने कहते अनएक्सपेक्टेड थिला से मूवीटा तो जो मैंने जानी ना 12 फेल विषय मुझे कहीदे हल्का खाली तार माने बिहाइंड द स्टोरी एक्चुअली रियल स्टोरी बेस्ड होना मूवीटा बनाई एमती भी स्टोरी आम देखु अलरेडी TVF रे
ସେଟା ଟିକେ ଫିକ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନେ ମାନେ ମାନେ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜଣାରେ ହିଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ UPSC କ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ PCSରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ବି ଦେଉଥିବେ ବୋଧେ, ସିଓର୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଥିବ ତ ସେ ନିହାତି ଦେଉଥିବେ, ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର୍। ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ସେ ହେବେ ଭାଇ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି କହିପାରିବି କି ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ହେଉଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଭାଇ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବି ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ମାନେ 10th ଏତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନଥିଲା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ରେଲୱେରେ ମାନେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁ କରୁ ମାନେ ଲୋକ ଘରେ ରହିକିନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ପଢ଼େଇକିନା, ତାପରେ ରେଲୱେ ଜବ୍ କରିଲା ପରେ ତାପରେ IBରେ ପାଇଲେ। ସିଏ IBରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମାନେ UPSC ବି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ କିଛି ନାହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ ମାନେ ଛାଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ ତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଡର ଥାଏ, ଲେଖିବି କେମିତି, କାରଣ ମୋର ଇଂଲିଶ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି। ମାନେ ରାଇଟିଂ ମାନେ ଏସେ ବଗେରା ବହୁତ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି। ତ LPUରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଯେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ କିଛିଟା ସେମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଟିକେ ଚିଟ୍ କରିକିନା ପାସ୍ କରିଛି ସତ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମ୍ବର ଅଧିକା ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ବିଟେକ୍ ତ ପୁରା ଚିଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କଟେଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତିକିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମାର ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ସେମିଷ୍ଟର ନିଜେ ପଢ଼ିକିନା ଦେଇଛି, କିଛି ବି ଚିଟ୍ କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ନମ୍ବର କମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ ଅଦର୍, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଲାଇଫ୍ଟା ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ଚିଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, 12th ଫେଲ୍ରେ ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କପି କରିକିନା 12th ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ କପି କରିକିନା ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଜଣେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଠି ଜଣେ ବୋଧେ DSP ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିବ, DSP ସହିତ ଦେଖା ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ସେ କହିଥିବ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଚିଟ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବୁ। ତ ବରଂ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମେ ବି ତୁ ଫେଲ୍ ହେବୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯଦି ବାହାରିଯିବ ମାଇଣ୍ଡରୁ, ଯେ ନା ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ହିଁ ମାନେ ନିଜର କଗ୍ନେଟିଭ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଲଗେଇକିନା, ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଲଗେଇକିନା ତୁ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଏକ୍ଜାମ୍, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ହିଁ 12th ଫେଲ୍ ମୁଭିଟା ସେମିତି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ସେଥିରେ ଅଛି, ଛାଡ଼ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଯେତେ ବି UPSC ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ SSC ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟିଚର ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି, କିଛି ତ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କାମ ବି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କାମ ପରେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ପଞ୍ଜାବ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରରେ ମାନେ ମାସେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ତ ଏବେ ସିନା ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ମାନେ B.Ed କରିପାରୁଛି, ନହେଲେ ତ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା।
ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘରର ମାନେ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି ମୋ ସହିତ। ଦେନ୍ ରହିଲା ହେଉଛି ହାଇ ନାନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବାପା କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେବାଟା ମାନେ ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ କେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ମାନେ ତାର ମାନେ ତମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ରହିପାରିବନି ତା ସହିତ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଲାଇଫ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମାନେ ତାଠୁ ବେଟର୍ କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ, ତାର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ରଖିଥିବ, ମାନେ ଏମିତି ସେ ମାନେ ହେଇକିନା ସେ ମାନେ ତାର ଲାଇଫ୍ଟା ସେ କଟେଇବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ହାଇନାନାରେ, ଯେ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବନେଇବି ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ, ତ ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିବି ଯେ ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ, ସିଏ କେମିତି ସେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ, ସେ କେମିତି ତାର ଲାଇଫ୍କୁ ଯିବ, କେମିତି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ତା ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ରଖିଥିବି, ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଏ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଉଛି, ସିଏ କେମିତି ତାକୁ ସେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର, କେମିତି ତାର ପିଲା ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ଥିଲା ହାଇନାନା ଆଉ 12th ଫେଲ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ରହିବ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଭି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅଛି ହଟଷ୍ଟାରରେ ଅଛି, ଡିଜନି ହଟଷ୍ଟାରରେ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇନାନା ଆଣ୍ଡ 12th ଫେଲ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା କାଲି।